उपनोंदणी कार्यालयाने 2,31,000चे वीज बिल थकवल्याने हेस्कॉनने काढली वीज. विजेचे बिल मागील 3 महिन्यापासून भरण्यात आले नसल्याने कोर्ट कंपाऊंड येथील उपनोंदणी म्हणजेच सब रजिस्टर कार्यालयाचा वीज पुरवठा गुरुवारी तोडण्यात आला. यामुळे 3 दिवस कार्यालयाचे काम बॅटरीवर सुरू होते. शनिवारी तेही निकामी झाल्याने संपूर्ण कार्यालयातील विद्युत पुरवठा खंडित झाला होता. यामुळे उपनोंदणी कार्यालयात संपूर्ण अंधारमय परिस्थिती होती. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. कम्प्युटर व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद झाल्याने कामकाज होऊ शकले नाही. कामानिमित्त झालेल्या नागरिकांनी आपला संताप व्यक्त करत उपनोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यामुळे कार्यालयाच्या परिसरात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. उपनोंदणी कार्यालयाचे 2,31,511 रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. बिल वेळेत न भरल्याने हेस्कॉमकडून स्मरणपत्र दिले होते. तरीही थकीत वीज बिल भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने गुरुवारी सकाळी वीज पुरवठा तोडण्यात आला. यामुळे गुरुवार व शुक्रवारी कार्यालयातील इन्व्हर्टर बॅटरीवर काम सुरू होते. नेमकं शनिवारी बॅटरी ही साथ न दिल्याने संपूर्ण विद्युत पुरवठा खंडित झाला होता. यामुळे लाईट, कम्प्युटर, प्रिंटर हे सर्व काम ठप्प झाले. जमीन खरेदी, विक्री, विवाह नोंदणी यासह इतर कामांसाठी आलेले नागरिक सकाळपासूनच कार्यालयात बसून होते. उपनोंदणी कार्यालयातील वीज पुरवठा बंद केल्याने कर्मचारीही अंधारात बसून राहिले होते. संतापलेल्या नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. उपनोंदणी अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता रजेवर गेले असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वाधिक महसूल असलेला विभाग थकबाकीवर सर्वाधिक महसूल म्हणजेच उपनोंदणी कार्यालय या ठिकाणी दररोज लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होती. महसूल असूनही 2.5 लाख रुपये वीज बिल थकवण्यात येत असल्याने यामागे चूक कोणाची असा प्रश्न तिथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी केला. हे लज्जास्पद असल्याची प्रतिक्रिया तिथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी केली. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಬೆಳಗಾವ್ದ 2 ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ 2 ಬಂದ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇನು ಖರೆ ಇದೆಯೋ ಏನ? ಸರ್ಕಾರದ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಬಿಲ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ ಬಿಲ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ್ತಾವ ಬಿಲ್. ಇವತ್ತಿಗೆ 200 ಅಂದರೆ ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಥರದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅದರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಲ್ಲ, 11 ಆಗಲಿ 12 ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ತಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ತುಂಬಲಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅವರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೋ. ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುದ್ದಿದ ಪ್ರಕಾರ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. 3 ದಿವಸ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಏನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ 3 ದಿವಸ ನೀವು ಜಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅವರು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸರ್? 2,10,000 ಒಂದೇ ಮೀಟರ್ ಇರೋದು, ನಾರ್ತ್ಗೆ ಸೌತ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೀಟರ್ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು, 1 ತಿಂಗಳದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, 1-2-3 ತಿಂಗಳು. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್? ನಿನ್ನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ಲು. 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 18 ತಾಲೂಕುಗಳಿದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದಂಗ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಲೋಕೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಜನರೇಟರ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಈಗ. ಇದನ್ನಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಇದನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದು ಹೆಸ್ಕಾಂ AW ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಹೌದು, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು alternative ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದು ಹೆಸ್ಕಾಂ AW ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇದು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಈಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್? ಇದು 3 ದಿನ ಆಯ್ತು. 3 ದಿನದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಈ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 3 ದಿನದಿಂದ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 15ದಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಫಂಡ್ ಬರ್ಸಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು? ಹೌದು, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೊರಗಿಂದ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತದೆ, ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರು? ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಬನ್ನಿ. मी सब रजिस्ट्रार नॉर्थच्या ऑफिसमध्ये खरेदी पत्र नोंदणी करण्यासाठी आलो असता सब रजिस्ट्रार ऑफिस मधलं करंटचं कनेक्शन जे आहे ते हेस्कॉमनं सब रजिस्ट्रार ऑफिसनं करंट बिल न भरल्यामुळे डिस्कनेक्ट केलेलं आहे असं कळून आलं आणि मी साहेबांच्याकडे चौकशी केली असता असं कळून आलं की गेल्या 6 महिन्याचं जवळपास 2.5 लाख रुपयांचं बिल जे आहे ते या सब रजिस्ट्रार नोंदणी ऑफिसनं भरायला पाहिजे आहे. आणि त्यामुळं गेले 3 दिवसापूर्वी या हेस्कॉमच्या अधिकाऱ्यांनी सदर ऑफिसचं करंट जे आहे कनेक्शन हे तोडलेलं आहे आणि 2 दिवस बॅटरीच्या इन्व्हर्टर वरती त्यांनी कामकाज केलेलं आहे आणि आजच्या दिवशी त्या बॅटरीचं सुद्धा निरोप घेतलेला आहे. त्यामुळं आजचं कामकाज जे आहे सकाळपासून ऑफिस अंधारात तर आहेच आहे, त्याचबरोबर सगळं कामकाज ठप्प झालेलं आहे. जवळपास या ठिकाणी आता सध्याच्या घडीला एक 200 लोक कागदपत्र नोंदणी करण्यासाठी वेगवेगळ्या भागातून दावणगिरी, मुंबई आणि आमच्या बेळगाव तालुक्यातील इतर खेड्यातून या ठिकाणी आलेले आहेत. सर्वांची अतिशय त्रास होत आहेत. सकाळपासून येथे आपल्या डॉक्युमेंटची वाट बघत आहेत, डॉक्युमेंट कधी होत आहे, करंट कधी येत आहे म्हणून. तसंच मी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पतारदार यांना मी चौकशी केली असता त्यांनी मी सरकारकडे बिल भरण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे असं मला त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. पण कधी या प्रकारचं सरकारनं जर का बिल भरता येत नसेल, एखादं एवढं रेव्हेन्यू जनरेट करणारे ऑफिस जर का चालवता येत नसेल तर ही सरकारची संपूर्ण नाचक्की आहे. एखादं सरकारचं ऑफिस चालवत असताना तुम्हाला जर का लाईट बिल न भरता रेव्हेन्यू जनरेट पैसे देणाऱ्या या ऑफिसची जर का करंट बिल न भरलं तर ही सरकार चालवता येत नाही असा त्याचा अर्थ होतोय आणि यामुळं अतिशय सगळ्यांना इथं त्रास होत आहे. ॲडव्होकेट लक्ष्मण पाटील